कई ऐसी कब्र होंगी जो कई कई मुर्दे दफन हो। हाँ जी। खुद देखे हाँ जी। कि कब्र खोदी थले मुर्दा निकला है। हाँ जी, हड्डियां निकलती हैं। कई वक्त चीकां दी आवाज़ां आईयां। खतरनाक। हाँ, फिर जाके देखिया कोई शायद औरत ही चीका मारी, कोई फड़ के ना लियाए हुण देखिया वो कुछ भी नहीं नजर आया। फिर आ गए, फिर चीकां दी आवाज़ां आईयां, फिर नवीं कब्र होनी। फिर देखिया कुछ भी नहीं हैगा। हो सकदा वो किसी दे नाल अल्लाह पाक ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਬਰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਫੱਟੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਘੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫੱਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਉਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਫਨ ਵੀ ਸਾਫ। ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਲੈਬ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਸਲੈਬਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जिसने इश्क मोहम्मद किया है उसकी लहत भी रोशन रहती है। सजाद भाई कब्रां लोकां दियां बनांदे रहे, आप भी ऐसी मिट्टी जाना जी, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ? नहीं जी, पता नहीं कितने जाना है। हजारों लोगों को दफन करने वाले को भी नहीं इल्म कब्रिस्तान के मालगों में से गिना जाता है, जहाँ पे चाहे अपनी कब्र बना, जो जगह चाहे मुख्तस कर ले, उसको भी नहीं इल्म कि उसके मुकद्दर की मिट्टी कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमोन खान है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियानी साहब कब्रिस्तान में। मियानी साहब कब्रिस्तान के नाम का मतलब आज जान लीजिए कि इसका मतलब है माँ मियानी, यानी कि माँ की ऐसी आगोश जिसमें हर कोई आके छुप जाता है, यानी कि मिट्टी की आगोश। जब आप ख़त्म हो जाते हैं, दुनिया के साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, राब्ते ख़त्म हो जाते हैं, मुनक़ता कर दिए जाते हैं, आपकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है, तो फिर ये एक वाहिद आगोश है, यानी जिसे कब्रिस्तान कहा जाता है। लोग इसे माँ मियानी भी कहते हैं और मियानी साहब भी कहते हैं। इसकी आगोश में यानी कि अल्लाह ताला की रहमत के स्पुर्द मुर्दे को कर दिया जाता है। वो बच्चा हो, कोई औरत हो, या कोई बुज़ुर्ग हो, या माशरे का कोई गुंडा हो, या कोई बड़े से बड़ा बदमाश हो, जुर्ती कातिल हो, या कोई भयानक मुजरम हो, या फिर कोई बड़ा ही वली अल्लाह हो, पॉलिटिशियन हो। यानी कि ये बात तो हकीकत है कि इसी कब्रिस्तान के अंदर मिट्टी मिलनी है और यहाँ पर ही दफन होना है। किसको मिट्टी मिलती है किसको नहीं, इसके बारे में तो नहीं मैं जानता, किसके मुकद्दर में है, लेकिन मिट्टी का मिल जाना भी एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की करामतों में से करामत है। हमारे साथ इस कब्रिस्तान के मारूफ जिनकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई, सजाद हुसैन गोरकन मौजूद हैं। इन्होंने कब्रों को मुर्दों के लिए खिदमत की। हम जिंदा के लिए खिदमत नहीं करते, ये मुर्दों की खिदमत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सजाद भाई की हाल है? ठीक है। ਲੋਕੀ ਜਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਕਾਫ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ? ਕੋਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਪਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਸਫਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛੇ ਗਾਹਕ ਹੀ ਦੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਏ ਬਸ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਹਾਂ ਬੈਸ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਭਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਈ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਚ ਕਈ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਥੱਲੇ ਮੁਰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਸਟਾ ਦੇਈ? ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਕਿਉਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰਫ ਹੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਹਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੋਸ਼ ਮਾਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਕੇ ਪਾੜਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये वो लोग हैं जो बड़े बदमाश बने फिरते हैं, जो धमकियां लगाते हैं हर एक को, जिंदा रहने नहीं देते, थोड़ी सी ताकत मिलने के बाद अपनी औकात और अपनी हैसियत भूल जाते हैं, जबकि यही मिट्टी उसकी औकात और हैसियत है कि जब वो मुर्दा अंदर जाता है, फटता है, उसके अंदर गैसेटिक्स पैदा होती हैं, तो फिर वही कीड़े बाहर आ जाते हैं। मिट्टी तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है, मिट्टी से इंसान बनता है। हाँ जी, बिल्कुल। कोई वाकई सुनाओ सानू, कोई जिन्नात, कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ? हाँ जी, आए ने इत्थे जिन्नात भी आए ने, अल्लाह दे पाक जिन्न है ने इत्थे, अल्लाह दे पाक वली है ने, और कोई बदरू चीज़ां नहीं है इत्थे। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ? हाँ, बदरू नहीं इत्थे आंदी कोई चीज़। ਕੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ?
ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਵੇਖਣ 'ਚ? ਵੇਖਣ 'ਚ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਨੀ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਮੁੱਢ ਤੋੜਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੋੜਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾਤ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਦਤਾ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਤੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਏ? ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕੂਕਾਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਵਲੀ ਤੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਿਰਾਗ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਬਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਰਾਗ ਬਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਨੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ। ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕੋਈ ਹਾਂ, ਵਾਕਿਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਜ਼ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾ ਰਹੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਲਾਜ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਐਸਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਤੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਈ ਇੱਥੇ ਪਾਕ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੀਤ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂ, ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ, ਕਲਮੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਉਹ ਇੱਕ 'ਚੋਂ 72 ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ना। किस कदर खतरनाक बात है नाज़रीन कि अपने प्यारों को याद करने के लिए भी नहीं आते। इन्हीं प्यारों के लिए ज़मीनें, जायदादें, मकान, महल्लात, जेवरात, नकदी, ये सब कुछ छोड़ जाते हैं लेकिन वो पलट के देखते भी नहीं। और अपनी हर कामयाबी में कहते मेरी माँ दियाँ दवावां सन, मेरे प्यो दियाँ दवावां सन। वो बाप कहाँ है, माँ कहाँ है, उसकी आखिरी आरामगाह के ऊपर फातिहा करने के लिए भी नहीं आते। बिल्कुल। लेकिन ऐसे लोग भी होंगे ने जिहड़े बकायदगी नाल आंदे ने, रोज़ आंदे ने। रात ਦੇ 3-3 ਵਜੇ ਦੇਖਿਆ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ। 3 ਵਜੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਤ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾਤ? ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਖੌਫ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਇਧਰ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਦੀ ਏ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਮੁੱਦਰ ਦੱਬੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਜੇ ਇਧਰ ਕੇ ਕਫਨ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਕਫਨ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਤਮ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਬਰ ਦੇ ਕਫਨ ਕੱਢਣਾ, ਕਫਨ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਫਨ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀ? ਇਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਕਿ ਸੋਨਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਝੂਠ, ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਸਮਸੇ ਬਣੇ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਬਰ ਦੇਖੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਵਰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਫੱਟੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਘੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਫੱਟੇ ਤੇ ਘੜੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਲੈਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਫੱਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਗਲਿਆ। ਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਬਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੱਟੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫੱਟੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਫੱਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਲੀਅਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਉਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਫਨ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਸਾਫ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਲੈਬ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਸਲੈਬਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जिसने इश्क मोहम्मद किया है उसकी लहद भी रोशन हाँ रहती जी, है। उनकी वाइफ को पूछा कि जी ये क्या बात है? उन्होंने क्या, मैंने एक बारी चेहरा दिखाओ, दिखाया उन्होंने क्या मेरा बंदा ही है।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਹੀਅਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਸਨ। हज्जत गुजार ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਹਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ। परहेजगार इंसान ਹਾਂਜੀ अल्लाह ने उन्होंने पर्दा रखा ਹਾਂਜੀ, उस तरह ही हंस रहे मुस्कुरा ਉਸ ਨਹੀਂ ਪਈ। सोने सन खूबसूरत सन। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਸੋਹਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ। 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਾਦਤ ਨਾਲ? ਕੀਤੀ ਜੀ ਦੁਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਂਦਾ। ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਜਿਸਮ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ जिंदा बंदे ना हो। बिल्कुल बिल्कुल आंदा। क्या जरूरत पड़ी है सज्जाद हुसैन को अपने पास से ऐसी मन धड़क कहानियां बनाने की? ये वो वाकयात हैं जो जिंदगी में उसके साथ रूनुमा हुए हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम कीजिए। खुदा की कसम, मेरा अल्लाह किसी के साथ बुरा नहीं करता। वो इंसान ही है जो एक दूसरे की जड़ें काटता है, एक दूसरे की लेग पुलिंग करता है, एक दूसरे को तबाह बर्बाद करता है। कोई वाकया इंज दा सुना दिओ जिन्हों सुन के साड़ी रूह कंब उठे पर असी सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में। मकसद है जी कि इंसान जड़ा है ना, जिस टाइम बाहर जो कुछ भी इंसान करता है, इंसान कहता मैं इस तरह कब्रिस्तान चाहता है, आके जो पता लगता उन्होंने अपनी हकीकत रोंदा है कि ओह मैं भी मरना एक दिन। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਬਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਬਸ ਮਕਸਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ, ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਅਦਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਈ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹਕੀਰ ਹੋਏ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਇਨਸਾਨ। ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ। ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਘਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਈਦਾ। ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਵਕਤ ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਖਤਰਨਾਕ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਏ ਹੁਣ। ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਘਬਰਾਉਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ असाब हो रहा है, ਹਾਂ मामला हो रहा है। ये लफ्ज़ ही काफ़ी हैं। पता सज्जाद भाई को बहुत कुछ है, लेकिन वो दरवेश आदमी है। मैंने इनका बड़ी दूर से पता निकाला है और इनको ढूंढता ढूंढता यहाँ तक पहुँच गया हूँ। आज से पहले कभी आपने इनका इंटरव्यू नहीं देखा होगा। ये बहुत कम लोगों को इंटरव्यू देते हैं, बड़ी मुश्किल से मनाया है। ये बहुत कुछ जानते हैं, बड़ी हैबतनाक बातें जानते हैं। सिर्फ कहते पर्दा नहीं खोलना। मैंने कोई मैसेज देना चाहते हो? ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ 45 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਈਓ ਯਾ ਕਯੂਮ ਦਾ। या कहियो ਹਾਂਜੀ सूफी बरकत कर दे। ਹਾਂਜੀ सूफी बरकत लुधियानवी साहब। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੁਆਏ ਕਨੂਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਿਫਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। माशाल्लाह, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। वाह वाह वाह। ਇਹ ਜਿੰਨਾਤ ਦਿਓ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਨਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਓ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਦਿਓਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣਿਆ। ਇਧਰ ਸਮਝਿਓ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਖੀ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਮੱਟੀ ਮੱਟੀ ਮੇ ਰਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ। ਲਾਲਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਿਰਫ ਭਰ ਗਈ। ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਜਾਦ ਭਾਈ, ਕਬਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਵੀ ਐਸੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ? नहीं जी, पता नहीं कितने जाना है। हजारों लोगों को दफन करने वाले को भी नहीं इलम। कब्रिस्तान के मालगों में से गिना जाता है, जहाँ पे चाहे अपनी कब्र बना ले, जो जगह चाहे मुख्तस कर ले। उसको भी नहीं इलम कि उसके मुकद्दर की मिट्टी कहाँ है। नवाज शरीफ, तुम्हारे प्लेटलेट्स पूरे हों या ना हो, तुमने मर जाना है। मरियम नवाज, खुदा की कसम मौत तुम्हारी बरहक है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता इस अमल से। हमारे माँ बाप भी मर गए। शहबाज शरीफ, तुम्हारी जितनी भी शादियाँ क्यों ना हो, तुमने भी मर जाना है। इमरान खान, तुम्हारे जितने मर्जी वाक़यात आ जाएं, तुम्हारे बच्चों का केस आ जाए, कुछ भी आ जाए, दुनिया तुमसे इश्क करे, यही मिट्टी तुम्हारा मुकद्दर है। और वो ताकतवर मुक़्तदर हलकों के मालिक जो लोग कहते हैं कि जीने नहीं देते, खुदा की कसम इस मिट्टी में आने के बाद ना तो कोई उनको सलूट करता है, ना ही कोई बूट की आवाज़ आती है।
यहाँ पे ही सब कुछ रह जाना है। रहना सदा अल्लाह का नाम है, हाँ जी बिल्कुल। सदा शाही अल्लाह ताला की है। आपने और मैंने नज़र भी नहीं आना। इतनी बातें गहरी सजाद भाई ने कर दी हैं कि इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मुझे दो लफ्ज़ भी और बोलने चाहिए। बस मैं इतना ही ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी लाश होगी और बेगोरो कफन होगी। हमारे अंदर के कीड़े होंगे जो फट पड़ेंगे, हमें तो निस्तो नबूद करेंगे, हमसे निकल के साथ वाली कब्र की हड्डियाँ भी खा जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सोचिएगा। अल्लाह हाफिज़।